فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله، فنعود إلى دروسنا فيما يتيسر من شرح كتاب تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام لشيخنا الفاضل الشيخ صالح الحيدان رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الطهارة عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة. Donc nous poursuivons nos cours au sujet du livre Umdat al-Ahkam avec l'explication du noble Cheikh Salih al-Haydan rahimahullah ta'ala, et nous sommes toujours dans le chapitre concernant at-tahara, la purification. Et nous nous étions arrêtés au hadith numéro 16 apporté par le noble compagnon Anas ibn Malik et Khadim Rasulillah alayhi salatu wassalam, qui a dit: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam allait vers al-khala, c'est-à-dire vers le lieu d'aisance pour faire ses besoins. فأحمل أنا وغلام نحوي. Il dit: je portais donc moi et Ghulam, et un enfant comme moi. Un enfant comme moi. والغلام يعني نحوه بمعنى مقارب له في السن. مقارب له في السن. جيد. نعم. وقيل الغلام هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقيل غيره. Donc le ghulam ici c'est un enfant comme Anas. Et dans la langue arabe, al-ghulam, c'est de quel âge à quel âge? Est-ce qu'un enfant de 3 ans, يقال له غلام 3, 4 ans, 5 ans, يقال له غلام؟ أو هناك يعني تحديد؟ محمد؟ من 7 إلى 15 سنين إلى لا. الغلام عمر الغلام من عمر التمييز وهو 7، نعم الراجح 7 إلى أن يبلغ. هذا هو الغلام. Donc le mot ghulam, c'est un mot qui désigne un enfant d'un certain âge. Donc un enfant de 3-4 ans, tu ne diras pas de lui ghulam. Tu diras هذا طفل. طفل صبي. Mais ghulam, c'est à partir de l'âge du discernement, qui est 7 ans. 7 ans. À partir de 7 ans, تقول له غلام.
jusqu'à l'âge de la puberté. Donc une fois qu'il est pubère, tu ne dis plus ghulam. Tu dis hada shab. Shab, alhamdulillah. Taïb. Donc le ghulam de 7 ans jusqu'à l'âge de la puberté. Donc il dit Anas, donc je portais moi et un autre enfant comme moi, idawatan. Qui nous rappelle c'est quoi idawa? Il y a l'idawa, نعم يعني إناء صغير من جلد. C'est un étui, un récipient ou un récipient يعني fait de peau de bête dans lequel on peut mettre de l'eau. طيب وعنازة. Donc un anaza, comme il dit ici l'auteur, الحربة الصغيرة. C'est un bâton court, une lance, يعني une mini lance, très courte. Alhamdulillah. فيستنجي بالماء. Et ainsi, donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait l'istinja, donc le nettoyage avec cette eau. طيب. فهذا يقول الشيخ صالح رحمه الله تعالى من فضل الله عز وجل على هذه الأمة التي جعلها خير الأمة أو خير الأمة. لأن قبل ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى نقلت هذا النقل العجيب المتقن حتى يكون طالب العلم والمسلم عموما القارئ لهذه السنة كأنه لو أغمض عينيه تصور أنه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لهذا بعد ذلك يقول هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. هذا النقل وهذه النقولات عن الصحابة والتابعين تبع التابعين والسلف الصالح حتى تصل إلينا، هذا والله فضل كبير، فضل عظيم، فضل عظيم لا قيمة له. يقول هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة التي جعلها خير الأمم. قال سبحانه وتعالى عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولا يشمئز المأمور من نصحه وإرشاده ولا يتقاصر من يعلم أمرا أن يرشد بما يعلم ولن يصيبه شيء إذا كان عمله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. Donc, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il disait que tous ces hadiths qui nous sont rapportés et qui ont été, donc, qui sont parvenus jusqu'à notre époque, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala avant tout, et aussi grâce aux efforts fournis par les gens de science et les rapporteurs de hadith. Et ceci est une des grâces, des bienfaits, est un des bienfaits immenses de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala sur cette communauté. Car lorsque tu lis ces hadiths, que ce soit des hadiths concernant le wudu, la purification, la prière, le jeûne, ou la aqida, la croyance, ou le comportement, ou dans n'importe quel domaine de la religion, eh bien tu peux, en fermant les yeux, imaginer que tu es en train de voir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en train de faire ces choses, ou en train de dire ces choses, ou de voir les compagnons avec lui dans la mosquée en train de prier, en train de parler, en train de discuter, en train d'orienter, conseiller les gens, etc. etc. وهذا من فضل الله عز وجل. Wallahi, c'est un bienfait énorme. C'est un bienfait énorme. Dans quelle communauté tu vois la même chose de nos jours? Dans quelle communauté? Hein? Dans aucune communauté tu vois ça. Dans aucune umma tu vois cela la même chose, ce bienfait-là. Qui est ce nombre incalculable de hadiths qui nous sont parvenus jusqu'à nous. فنحمد الله تبارك وتعالى. De louer Allah Jalla wa Ala pour cela. Il dit Allah Jalla wa Ala dans le sens, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sortir aux gens.
Pourquoi on est la meilleure? Mais la réponse, elle est dans la suite. La réponse, elle est dans la suite du verset. بين السبب هذه الخيرية. Qu'est-ce qu'il dit juste après? تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Donc, qu'est-ce qui fait de nous la meilleure communauté, ikhwati fillah? Eh bien, c'est ce travail-là qui est de prescrire le bien et de proscrire le mal, et bien sûr tout cela en ayant foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans quelle communauté également on voit ce travail-là qui est fait? Dans quelle umma aujourd'hui? Dans quelle communauté tu vois ce travail-là de da'wa vers Allah tabarak wa ta'ala, vers le tawhid, vers le bon comportement, vers l'obéissance à Allah jalla wa ala, vers le suivi de la sunna du messager d'Allah alayhi salam? Dans quelle umma? Si ce n'est celle de Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Mais pour être digne de cela, tu te dois de prescrire le bien. Ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'min billah. Car si tu délaisses ce travail-là, ni tu prescris le bien, ni tu proscris le mal, ni tu conseilles, ni tu orientes, ni rien, eh bien sache que à ce moment-là, non seulement ta foi sera diminuée, car tu auras délaissé une des plus grandes obligations de l'islam, et en plus, tu ne seras pas digne eh bien, du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait de ta communauté la meilleure des communautés. Donc tu ne dois pas répugner à conseiller, à orienter, à diriger les gens vers le bien et à écarter les gens du mal. Bien sûr, selon ta capacité. Selon ta capacité. Lorsque tu connais un jugement, lorsque tu as appris une mas'ala, une question, eh bien, tu es maintenant responsable de ce que tu as appris. Tu te dois donc de la partager et aussi de prescrire au bien ce que tu sais de bien et de proscrire aux gens ce que tu sais de mal. Tu sais que telle et telle chose est une innovation dans la religion. Quand tu vois quelqu'un faire une bid'a, قل له هذه بدعة. يا أخي الحبيب أنا أحبك في الله لكن هذا الفعل بدعة. Mon cher frère, bien-aimé, je t'aime en Allah tabarak wa ta'ala, mais sache que ce que tu fais là, c'est une innovation. Le fait de célébrer la naissance du prophète Mohammed, c'est une innovation. Le fait de donner un cours avant chaque Jumu'ah est une innovation. Le prophète n'a jamais fait de dars avant le Jumu'ah. Le fait de célébrer n'importe quel anniversaire d'ailleurs, pas seulement celui du prophète Mohammed est une bid'a. Qul lin-nas, dis-le aux gens. Tu sais que ceci est du shirk. Qul lin-nas, hada shirk billah tabarak wa ta'ala. Et ton devoir est seulement de transmettre. Après, que on te suive, qu'on t'écoute, qu'on accepte de toi, c'est entre les mains d'Allah Jalla wa Ala. Comme ils disent les savants, l'important dans la nasiha, c'est pas qu'on accepte de toi. C'est pas ça qui est important. L'important quand tu fais le nasiha, c'est que tu sois sincère à l'égard d'Allah. C'est ça le plus important. Les gens s'arrêtent à moi je conseille, mais les gens n'acceptent pas de moi. Les gens ils m'écoutent pas, les gens si, les gens ça. Wallah, c'est pas important ça. L'important c'est que quand tu le fais, que tu sois sincère. Tu le fais pas pour te montrer meilleur que l'autre, pour rabaisser l'autre, ou pour qu'on dise de toi, tu le fais pour Allah tabarak wa ta'ala et pour aider sincèrement la personne, pour l'aider. Car ce que tu aimes pour toi, tu l'aimes pour ton frère. Jahid.
أي نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التهيؤ للعبادة في بيته، يهيئ له ما يلزم، وربما قام هو وأفرغ وضوءه من شن في البيت أو من شن في البيت، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس في هذا الحديث: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، أخرجه البخاري. Donc, on apprend dans ce hadith également que le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait attention à préparer ce dont il avait besoin avant de faire le wudu, avant d'aller au lieu d'aisance, aux toilettes, ou avant de faire le wudu, il prépare. Il prépare. Car celui qui ne prépare pas, en général à la maison, on a ce qu'il faut. Mais lorsque tu es à l'extérieur, il se peut des fois que tu manques de choses. Que tu n'aies ni eau, ni papier, ni rien du tout pour te nettoyer. Donc tu dois préparer avant d'y aller. Vous voyez, parce que si tu dois aller chercher ce dont tu as besoin après avoir fait tes besoins, tu seras obligé de te lever. Et quand tu vas te lever, il se peut que tu te salisses. Jaïd, et qu'après, la purification devienne plus difficile et plus compliquée par la suite. Quand tu devras nettoyer tes vêtements, tes habits, et ainsi de suite. Tu dois préparer ce dont tu as besoin, Jaïd, pour n'importe quelle adoration d'ailleurs. Pour n'importe quelle adoration. Là, on parle de la purification, mais prépare ce dont tu as besoin pour la prière. Prépare ce dont tu as besoin pour pour telle et telle adoration. Taïb. Et également, tu as le droit de faire appel à des personnes pour t'aider à préparer ces choses-là ou à te les amener, tout simplement. Comme l'a décrit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsque il dit dans le hadith: Bitu inda khalati Maymuna. J'ai passé la nuit auprès de ma tante. Donc Khalati, la sœur de sa mère, de la mère d'Ibn Abbas. Taïb. Donc Maymuna, bint al-Harith, من هي؟ نعم، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, parmi les épouses du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. طيب. Donc l'une des épouses du prophète, Maymuna, était la tante d'Ibn Abbas, donc la sœur de la mère d'Ibn Abbas, qui était celui qui sait, franchement, je lui offre un cadeau. Hafsa? La sœur de qui? Non, la sœur de Maymuna. La sœur de Maymuna. La mère de Abbas. Lubaba. Lubaba al-Kubra. Zawj al-Abbas. Ibn Abdul Muttalib. D'accord? Donc il dit: j'ai passé la nuit auprès de ma tante Maymuna, une nuit, et je vis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pendant la nuit, Jaïd, et il fit le wudu à l'aide d'un étui, shan mu'allaq, qui était accroché, et il a fait un wudu léger. Il a fait une ablution légère. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on appelle une ablution légère? الفرض نعم هذا لابد. لكن ما الفرق بين وضوء خفيف ووضوء غير خفيف؟ لم نأتي بالسنن. مثلا غسل اليدين الكفين، غسل الوجه ومسح على الرأس والرجلين. ما هي السنن؟ السنن غسل اليدين غسل مرة واحدة. ولا مرة واحدة مثلا. طيب، التخفيف في الوضوء أن تغسل الأعضاء مرة واحدة مثلا، ولا ثلاث، مرة واحدة. هذا هو التخفيف. وكذلك التخفيف في الدلك، يعني تدلك لكن خفيفا الحمد لله. واضح؟ جيد. إذن نأخذ من هذا الحديث فوائد، منها فضيلة أنس بن مالك بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم.
Parmi les enseignements que nous tirons de ce hadith, le mérite donc de ce noble compagnon qui est Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, donc, qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam dès son jeune âge, dès son plus jeune âge. Taïb. On ne peut pas confondre avec Malik ibn Anas, l'imam Malik. طيب الإمام مالك اسمه مالك ابن أنس والصحابي أنس ابن مالك. طيب. الثانية جواز الاستعانة بالغير في وسائل الطهارة. Deuxièmement, l'autorisation est bien de faire appel à d'autres personnes pour t'aider à faire ta purification. Pour t'aider à faire ta purification, que ce soit en t'amenant de l'eau, etc., etc., ou en t'aidant à faire le wudu. ثالثا جواز الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط. جواز الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط. هذا واضح معروف الحمد لله. Troisièmement, bien sûr, ce qui est connu de tous, c'est qu'il est permis donc d'utiliser l'eau pour enlever ces souillures, que ce soit l'urine ou les déjections. طيب. لكن هل يجوز الاقتصار بالحجارة مثلا دون الماء؟ هل يجوز الاقتصار بالورقات مثلا دون الماء؟ نعم. طيب. ففي هذا الحديث كذلك إذن أولا جواز الاقتصار على الماء كما قلنا في الاستنجاء، وهذا هو أفضل من الاقتصار على الحجارة. الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، لكن الاقتصار على الحجارة جائز ما في بأس، لأن الماء، لماذا الماء أفضل؟ الماء أنقى وأشد تطهيرا، والأفضل الجمع بينهما. الأفضل الجمع بين الماء والحجارة أو ورقات. والماء يقدم أو يقدم الحجارة. أولا تستنجي بالماء ثم ثانيا الورقات. جيد. فالماء يقدم الحجارة ثم يقدم الحجارة الورقات ثم الماء. هذا خطأ مني. أولا الحجارة والورقات وثانيا الماء. طيب. يتبعها الماء ليحصل الإنقاء الكامل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل التقوى من الأئمة أن الأفضل أن يجمع المرء بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا. لماذا؟ لتخف النجاسة، حتى تخف النجاسة وتقل مباشرتها باليد بعد ذلك، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز. إن أردت الاقتصار على الماء أو على الحجارة هذا جائز. الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، سواء كان الماء موجودا أم غير موجود. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. Donc on a vu l'autorisation d'utiliser l'eau. Ça c'est cool, alhamdulillah. Mais certaines personnes, beaucoup même, croient que tu es obligé d'utiliser de l'eau. Ils croient que le fait de s'essuyer
uniquement avec les papiers que l'on a aujourd'hui, sans terminer avec de l'eau, eh bien cela ne suffit pas. Et donc, tu as toujours une souillure sur toi, selon eux, et tu ne pourras pas prier, par exemple, tant que tu n'auras pas nettoyé avec de l'eau. Beaucoup croient ça. Ça, c'est une erreur. Donc, bien sûr, tu peux nettoyer seulement avec de l'eau, comme on a vu. Mais tu peux également te contenter que du papier. Si tu utilises du papier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souillure, ta purification est valide, alhamdoulilah. Tu peux faire le wudu, tu peux prier, aucun problème. Même si tu dois choisir entre les deux, c'est mieux de te contenter de l'eau, car l'eau est plus purificatrice que le papier. D'accord? Non. Et ce qui est encore mieux que ça, c'est de réunir les deux. C'est de réunir l'eau et le solide. L'eau et le solide. Taïd. Et lorsque tu feras ça, tu commenceras par utiliser le papier. Pour que cela soit vraiment efficace, tu commences par utiliser le papier, puis tu fais suivre par l'eau après ça. Afin que la purification elle soit parfaite, Inch'Allah ta'ala. Il dit l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit que les prédécesseurs et les successeurs sont unis, ainsi que les imams, pour dire que ce qui est préférable est de réunir entre les deux, c'est-à-dire entre l'eau et le solide. D'accord? Donc on a dit, tu utilises d'abord le solide afin d'alléger la souillure, afin d'enlever la plus grande partie, et afin de faire en sorte à ce que lorsque tu vas utiliser ta main pour entrer en contact avec la souillure, pour l'enlever avec l'eau, eh bien qu'il y ait le minimum de contact direct avec la souillure. Parce que tu l'auras déjà au préalable allégé fortement avec le papier, maintenant. Taïeb. Mais encore une fois, celui qui veut se contenter seulement de l'eau ou du papier, il a le droit. Il a le droit. Même s'il a de l'eau avec lui. Imaginons qu'il a de l'eau à sa portée, mais ce jour-là, il veut utiliser que le papier. Eh bien, il a le droit. Il a le droit. Ou il a du papier, mais ce jour-là, il se dit, je vais utiliser que de l'eau. Il a le droit. Et sa purification, elle est valide. Mais on a dit le mieux, c'est d'utiliser les deux, s'il en a les capacités. Walhamdulillah. En utilisant que le solide, s'il remarque par la suite que son caleçon se salit, est-ce qu'il continue ou... Continue à quoi? Il nettoie. À nettoyer avec le solide. Parce que étant jeune, je me souviens que en nettoyant qu'avec le solide, quelquefois tu peux le faire mal et le caleçon il s'avère être sale plus tard par la suite. Oui, ça c'est plus de la négligence. Donc que tu utilises l'eau ou que tu utilises le papier, il faut que tu fasses attention et que tu utilises le nombre d'essuyages suffisant pour enlever ce que tu as enlevé. Mais une fois qu'il n'y a rien sur le papier, c'est fini, alhamdulillah. Pas tomber non plus dans l'exagération ou dans le wasawis jusqu'à te faire mal ou là. Hein? Parce qu'il n'y a plus rien, plus rien. Voilà, là, il y a des تعتمد على غلبة الظن. لا تحتاج إلى اليقين. Tu n'as pas besoin d'atteindre la certitude que tu es pur à 100%. Il suffit que tu sois dans la probabilité la plus forte que tu es pur, alhamdoulilah, cela suffit. Cela suffit. Et après, si tu vois une impureté sur tes habits, tu l'enlèves, c'est tout. Pour l'essuyage, toujours un nombre impair aussi on a vu ça, on a vu l'essuyage. C'est quoi le jugement du nombre impair des essuyages? C'est 3 minimum. 3 minimum, et après, est-ce qu'on est obligé de faire 5, 7, 9? Non. Finir impair. On est obligé ou pas? Ou c'est recommandé? Ou c'est permis? Ça dépend de ce qu'on a encore, si nous reste de la souillure ou non. Bien sûr, non, bien sûr. Tu continues jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Imaginons que tu finisses à 4. Est-ce que c'est bien de mettre un 5e ou pas, essuyage? Ouais.
Oui, C'est non. recommandé. Non, sunna. 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 La sunna est de finir sur un nombre impair. Donc même si à la 4e, ou à la 6e, ou à la 8e, tu ne vois plus rien, eh bien c'est bien de rajouter un essuyage pour que ça fasse un nombre impair. On a vu ça, Khotifillah. طيب. وكذلك نأخذ من هذا الحديث الاستعداد للطهور أو للطهور وغيره بتهيئة ما يلزم لذلك. On a vu également le fait de se préparer lorsque tu vas te purifier, ce dont tu as besoin, جيد, de manière obligatoire. وهذه قاعدة في الدين, ça c'est une règle dans l'islam. القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. C'est une règle. Ce sans lequel l'obligation ne peut être faite est aussi obligatoire. Donc toi, ton obligation est de te nettoyer, donc il était obligatoire de préparer de quoi te nettoyer. D'avoir de l'eau ou au minimum du solide pour te nettoyer. Il était obligatoire d'apprendre ta religion. Et pour apprendre ta religion, tu te dois bien, de savoir lire l'arabe, de comprendre l'arabe. Donc il était obligatoire d'apprendre la langue arabe. Parce que l'objectif, il est obligatoire. Ta'allum din wajib. L'apprentissage de la religion est obligatoire pour tout musulman. Tout musulman. Quelqu'un qui s'affilie à l'islam doit connaître ce qu'est l'islam. Il doit connaître les fondements de l'islam. On ne parle pas des sciences de l'héritage ou des sciences techniques, dans le domaine du hadith, etc. Mais les sciences dont tout musulman a besoin. Dont tout musulman a besoin. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Partant par les principes de base, et la aqida, la croyance, tawhid, etc., etc. Donc, vu que l'objectif il est obligatoire, le moyen est aussi obligatoire. وفي حديث أنس رضي الله عنه دليل على جواز أن يستخدم الإنسان من يعينه على القيام بشؤون عبادته بإحضار الطهور وإحضار ما يحتاج إليه من السترة. وقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرص المصلي بأن يصلي إلى سترة ولو كانت كمؤخر أو مؤخرة، نعم مؤخرة الرحل أو أقل. وكذلك في حجة الوداع ذكر من يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فركزت العنزة بين يديه وصلى إماما بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب. Donc, on a vu l'autorisation d'utiliser des personnes pour t'aider, notamment à t'amener de l'eau pour te nettoyer, etc., etc. Et également pour t'amener ce qu'on appelle un sutra, pour ensuite prier derrière cette sutra. D'accord? Et certains hadiths nous ont appris que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre aux prieurs de veiller à faire ça, de veiller à prendre toujours une sutra devant lui lorsqu'il prie. D'accord? Et la sutra peut être un objet quelconque, ou même une personne qui est devant toi, derrière laquelle tu pries, un mur, un pilier, une chaise, d'accord? Ou, comme à l'époque ici, il faisait derrière la selle d'un chameau, qu'il mettait sur le dos du chameau, taillé. Et à l'époque, dans cette selle-là, elle avait à l'arrière une chose qui était d'une certaine hauteur, qu'on appelle mu'khira ar-rahl, l'arrière de la selle. L'arrière de la selle.
qui mesurait à peu près 2 tiers de al-dhira'. Al-dhira' c'est une coudée. Al-dhira' c'est une coudée. Parce que al-dhira' ou 'ind al-fuqaha, ça correspond à quoi, ikhwati fillah? Ma huwa al-dhira' 'ind al-fuqaha? Une coudée, exactement. بين المرفق نعم والأصابع. لكن أي إصبع؟ lequel? Celui-là aussi. نعم الوسطى. D'accord? Donc الذراع chez le fuqaha, c'est ça. C'est le bout du majeur jusqu'au coude. طيب. Puis les savants contemporains, ils ont essayé d'estimer ça en centimètres. À l'époque, il n'y avait pas de centimètres et tout ça. Donc certains ils ont dit الذراع 48 cm. 48 cm. D'autres ils ont dit 50, 52, 55. Ils sont allés jusqu'à 61. 61 cm. Donc la fourchette, dis-toi que الذراع c'est entre 48 et 61 cm. Quand tu rassembles tous les avis des savants, les savants contemporains, ça va de 48 cm à 61 cm. Donc l'afdal ou le préférable, c'est que tu prennes une sutra qui mesure entre 48 et 61 cm. Mais ça ne veut pas dire que si tu prends une sutra qui mesure comme la bouteille là, moins de, je sais pas, 20 cm, même pas 20 cm, 15 cm, que ta sutra n'est pas valide. Non, elle est valide, alhamdoulilah. لأن هذا الحديث مؤخذ الرحل ليس من باب التحديد. هذا من باب التقريب, c'est tout. C'est pas un tahdid. Ça ne veut pas dire que la sutra doit mesurer un dhira obligatoirement, ou plutôt 2 tiers d'un dhira. 2 tiers d'un dhira. D'accord? Parce que la selle, elle mesurait 2 tiers thuluthai dhira. Donc si on dit que le dhira mesure maintenant 50 cm, c'est combien 2 tiers de 50 cm? 32 à peu près. Ça veut dire que les 2 tiers, l'arrière de cette selle faisait à peu près 30 cm. D'accord? Mais tu as le droit, comme on a dit, de prendre une chose qui mesure moins de 30 cm. Il n'y a aucun problème. On va le voir après, Inch'Allah. On va le voir. D'accord? L'afdal, si tu peux, c'est de prendre un objet qui soit à peu près de cette hauteur-là. D'accord? Non. Et la preuve de ça, c'est que dans un hadith ici, il dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Aïcha, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé lors de l'expédition de Tabouk au sujet de la sutra du prieur. Et il répondit Ka mu'khirat al-rahl. Il dit elle est de la même hauteur que l'arrière de la selle, qui fait, on a dit, 2 tiers d'une coudée. Et également, il était rapporté que lorsque le prophète il a fait le pèlerinage d'Al-Wada, le dernier pèlerinage, eh bien, il a prié en direction de Al-Anaza, donc ce bâton-là, court, qu'il a planté dans le sol, et il a fait donc l'imam derrière cette sutra. فالسترة مستحبة ليست واجبة. هذا صحيح. La sutra, elle est recommandée, elle n'est pas obligatoire. Parce que si on dit qu'elle est obligatoire, ça veut dire que celui qui prie sans sutra, il est dans le péché. Mais c'est mustahabba, elle est fortement recommandée. L'imam wa al-munfarid. Elle est recommandée pour l'imam et pour celui qui prie tout seul. Al-ma'moum, هل هي مشروعة للمأموم؟ Est-ce que celui qui prie derrière l'imam, il lui est légiféré également de prendre une sutra ou pas? غير مشروع. C'est pas légiféré. C'est ni recommandé ni légiféré. لماذا؟ تكفي سترة الإمام. نعم. لأن سترة المأموم هي سترة الإمام. Parce que la sutra de celui qui prie derrière un imam, c'est la sutra de l'imam. Donc il n'a pas besoin de sutra. D'accord? Donc ça veut dire également
que on peut passer devant al-ma'moum. On a le droit de passer devant al-ma'moum. Parce que sa sutra, pardon, c'est celle de l'imam. Donc si tu vois quelqu'un passer devant toi pendant que tu pries derrière l'imam, un enfant, un adulte, peu importe, ta prière elle est valide. Et tu n'as pas à l'empêcher de passer. Tu n'as pas à l'empêcher de passer. Il se peut que la personne ait perdu le wudu, mathalan, et qu'elle veuille aller faire le wudu en bas, et qu'elle soit obligée de passer devant toi. Dans ce cas-là, elle a le droit, il n'y a aucun problème. D'accord? Il n'y a aucun problème, alhamdulillah. حتى المسبوق في الصلاة يأتي متأخرا. إيه. تبقى سترة الإمام عليه ولا؟ المسبوق نعم. الذي يقضي يقضي نعم. الركعات بعد تسليم الإمام لا، يعني هنا أصبح منفردا، يعني بعد تسليمتين وبعد تسليمة الإمام أصبح منفردا، يحتاج إلى سترة على قدر استطاعته. مثلا يصلي خلف شخص مثلا، الحمد لله. Bien sûr, celui qui arrive en retard, et que lorsque l'imam il fait salam alaykum, assalamu alaykum wa rahmatullah, et il se lève pour rattraper une raka'a ou la deux raka'at, lui devient munfarid. Donc tu n'auras plus le droit de passer devant lui par contre. Plus le droit. Donc lui il fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas faire grand chose. Donc, il peut prier derrière quelqu'un s'il peut, mais sinon il ne peut pas aller chercher une sutra et la mettre devant lui. Donc à toi de te dire, là je ne pourrais pas passer devant lui parce qu'il est en train de prier et il est seul, il est munfarid, il n'est plus ma'moum. Il n'est plus ma'moum. Et également aussi, ce qui est interdit, c'est al-murur. C'est le fait de traverser. C'est la traversée qui est interdite. C'est la traversée qui est interdite. Donc si tu dois prendre mathalan un objet qui se trouve devant lui, tu as le droit, sans traverser. Tu prends ton objet, ton affaire, et tu t'en vas, sans traverser. Ou alors des fois, il y a uqimat as-salah. L'imam il fait l'iqama. Il y a des gens qui sont encore en train de prier parce qu'ils ne savent pas qu'il n'y a plus de prière parce que l'iqama il est fait. Tu coupes ta prière. إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة. Il n'y a pas de prière. Une fois que l'iqama il est fait, tu coupes ta prière et tu rentres dans les rangs avec l'imam. هذه ملاحظة. هذه ملاحظة. تقطع صلاتك. تدخل من الإمام مع الإمام. طيب. Mais il se peut des fois donc, que la personne ne sait pas cela et elle continue à prier. Et des fois longuement, des fois elle est encore debout en train de faire le Fatiha. Alors que l'iqama il est fait. Dans ce cas-là, n'attends pas qu'il finisse sa prière. Mets-toi devant lui. Car ce qui est interdit, c'est la traversée, c'est le mourour. C'est le mourour. لكن التوقف بين يديه هذا جائز ما في بأس. Tu te mets devant lui, au moins tu fermes le rang. Comment l'imam il dit أقيموا صفوفكم اعتدلوا تراصوا فيما بينكم et vous laissez des espaces comme ça. Mettez-vous devant lui. Fermez les rangs, barakallahu fikum. Fermez les rangs. واضح؟ Quant à la traversée qui est interdite, est-ce que c'est à partir de là où il va se prosterner ou un petit peu plus loin? Ah, tu veux dire celui qui prie sans sutra. Oui, celui qui prie sans. Donc celui qui prie avec une sutra. Al-mas'ala wadiha. Tu n'as pas le droit de traverser yani, entre lui et la sutra. Tu passes derrière la sutra. Ma fille basse. Maintenant, celui qui n'a pas de sutra, est-ce que même s'il est tout au fond là-bas, tu attends qu'il finisse pour sortir de la mosquée? Comment tu fais? S'il est collé contre le mur, il a le dos collé contre le mur, comment tu fais? Hein? يجوز المرور يجوز لكن المسافة ترجع للعرف إن شاء الله تعالى. Ça revient à ce qui est connu dans l'usage, comme quoi tu es passé loin devant lui. C'est pas 1 mètre, on va dire à partir de 2 mètres, alhamdulillah. 2 mètres à peu près, tu peux passer, alhamdulillah. Tu n'attends pas bien sûr qu'il finisse. Tu passes devant lui à 2 mètres. Certains ulama, ils ont dit 1 mètre 50. 1 mètre 50. C'est-à-dire, il y en a 3 adroits. 3 adroits. Les 3 coudées, ce qui équivaut à peu près à 1 mètre 50. Donc après 1 mètre 50, à partir de quoi tu mesures les 1 mètre 50. À partir de quoi?
موضع سجوده؟ لا. موضع قدميه. موضع قدميه. Tu mesures les 1m50 à partir de ses pieds. إذا كان واقفا parce qu'il est debout, قائم. Certains disent يعني المقدار مرور الشاة. مقدار مرور الشاة. Certains disent l'espace dans lequel un agneau peut passer. L'espace dans lequel un agneau peut passer, à peu près, voilà, on va dire ça. Mais à partir de où tu calcules ça? De ses pieds? موضع السجود. موضع سجوده. Faut inverser, toi et Mohamed. D'accord? Donc, 1m50 à partir des pieds, ou l'espace d'un agneau dans lequel il peut traverser à partir de l'endroit de la prosternation. Donc, quand tu calcules, c'est ça à peu près, c'est 1m50. 1m50. Passe à 2 mètres, tu es tranquille. Passe à 2 mètres, alhamdulillah. Vous voyez, خد في الله؟ طيب. فينبغي للمسلم أن يحرص إذا صلى وحده في برية أو في المسجد أن يصلي إلى سترة حسب ما يتيسر له. إن كان بينه وبين القبلة عمود المسجد فهو كاف عمود مثلا، وإلا فليضع شيئا أمامه بين يديه، وليحرص على أن تكون سترة قريبة حتى لا يتجرأ أحد أن يمر بين موقفه وموضع سجوده، لأنه إذا ترك سترة بعيدة يكون مفرطا، يكون هذا مفرطا في إتاحة الفرصة لمن يمر بين يديه. وإن كان المار بين يدي المصلي يتحمل وزرا كما في حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40 ولم يذكر 40 يوما 40 شهرا 40 سنة الله أعلم، لكن 40 زمن طويل، زمن طويل. أن يقف وينتظر هذه 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فيؤخذ من حديث أنس أن الإنسان المصلي يحرص على أن تكون له سترة. Donc il faut que le musulman, on a dit, eh bien il fait attention à ça et il fait l'effort lorsqu'il prie seul, que ce soit à l'extérieur, dans un endroit où il y a un terrain vague ou autre, ou dans la mosquée, eh bien de prier derrière une sutra. Derrière une sutra. Et cela donc selon ses capacités, selon ce qui lui est facilité. Parfois tu vois des personnes qui prient au fond de la mosquée. Au fond de la mosquée. Donc même si tu as le droit de passer devant lui, on a déjà à peu près 2 mètres, 1m50, 2 mètres, il y en a quand même, eh bien il provoque une certaine gêne. Une certaine gêne. La personne doit faire attention, il doit faire, entre guillemets, un petit détour pour ne pas passer devant lui. Parce que celui qui fait ça, il encourra un péché. Celui qui fait volontairement, bien sûr, celui qui a vu et qui passe quand même devant le prière, il aura encouru un péché. Il aura encouru un péché. Et ça va diminuer également celui qui a fait preuve de négligence, qui n'a pas veillé à mettre quelque chose devant lui. Ça ne va pas annuler sa prière, mais ça va diminuer sa récompense. Pourquoi ça diminue sa récompense? Donc celui qui prie et qu'il y a des gens qui passent devant lui, un bébé, un enfant, son recueillement, son khushu' va diminuer. Et plus ton khushu' diminue, plus ta récompense diminue. C'est pour cela que les ulama disent que tu ne mets rien devant les prières, sur le mur. Tu ne mets rien qui pourrait déconcentrer ou diminuer le recueillement des prières. Et malheureusement, dans certaines mosquées, tu vois parfois des écrits, des versets, des choses qui vont diminuer la concentration. Même le tapis, il faut qu'il soit simple. Simple, couleur, il y en a unique, alhamdoulilah, simple. Pas de motifs, pas de choses. Il y en a qui va venir, encore une fois, eh bien, entacher ta concentration, ton khushu', ton recueillement. D'accord? Alhamdoulilah. C'est pour ça que quelqu'un il avait mis ici les ad'iya, les du'a après les prières.
Alhamdulillah, ceci est une erreur. Ceci est une erreur. Taïb. Où on était, Inch'Allah? Non. Donc lorsque tu pries derrière un pilier, dans les grandes mosquées, souvent tu as des piliers, des colonnes. Et bien, tu pries derrière le pilier, alhamdulillah. Ou s'il n'y en a pas, eh bien, tu mets un objet devant toi. Tu mets un objet devant toi, une bouteille, etc. D'accord? Ou tu pries derrière un frère, alhamdulillah. Et ça pousse également à appliquer une sunna qui est de s'avancer le plus possible dans la mosquée. Et de ne pas rester au fond de la mosquée. D'accord? Parce que celui qui fait une sutra, il sera obligé de s'avancer. S'il n'y a pas de pilier, eh bien de s'avancer jusqu'au mur le plus proche devant lui, qui est souvent le premier rang. Le premier rang. Donc il doit faire attention à cela et à se rapprocher de la sutra pour que les gens ne passent pas devant lui de façon volontaire ou involontaire. Car il sera la cause de cela, car il aura permis, donné l'occasion aux gens de faire cela, même si le péché, on a dit, revient à celui qui traverse, mais la récompense peut être diminuée si tu es négligent en cela. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si el marru, celui qui traverse, savait, il y en a celui qui traverse devant, celui qui prie, savait ce qu'il encourt, comme péché, eh bien, le fait de rester debout durant 40, donc ça peut être 40 ans, 40 mois, 40 jours, peu importe, même 40 jours, c'est beaucoup déjà, qu'il reste debout pendant 40 jours est meilleur pour lui et préférable que de traverser. Devant le prière, par rapport au péché qu'il encourt. Donc on voit ici que le péché, c'est pas quelque chose d'anodin ou de bénin. D'accord? Donc on tire de ce hadith, le hadith d'Anas, qu'il est important de faire en sorte de prier derrière as-sutra. Derrière as-sutra. Il y a beaucoup de mosquées maintenant qui font des choses juste pour la sutra. Pas mal de mosquées parce que ça. هذا لم يرد. هذا غير موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ces choses-là qui sont faites aujourd'hui, qui sont en bois, souvent sculptées exprès, pour que les gens le prennent et l'utilisent comme une sutra. Ça n'existait pas. On a dit avant, la sutra à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était les piliers, les murs, les gens, tout ce que tu veux, les bâtons qu'ils avaient sur eux, etc. etc. Il n'y avait pas d'objet fabriqué exprès pour ça. Il y a une règle en islam qui dit que une chose qui n'a pas été faite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il pouvait le faire, il pouvait y faire comme aujourd'hui, fabriquer des objets en bois, simple, et les mettre dans la mosquée, que les gens se servent pour faire des sutras. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc s'ils ne l'ont pas fait alors qu'ils pouvaient le faire, on n'a pas à le faire. D'accord? C'est une règle. Comme pour Zakat al-Fitr. Ils l'ont toujours donné en nourriture. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sahaba, tabi'in. Alors qu'ils pouvaient la donner en argent. Ça existait l'argent à l'époque, le dinar, le dirham, l'or, l'argent, ça existait. Donc vu qu'ils pouvaient le faire, mais qu'ils ne l'ont pas fait malgré ça, ça nous montre qu'on n'a pas le droit de le faire. Jahid? Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent mais vous utilisez bien les micros. Les micros, c'est pas une bid'a, les micros. Là, on leur répond non. À l'époque du prophète Mohammed, ils n'ont pas utilisé les micros. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Quand il y avait trop de monde, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quoi qui remplaçait les micros? Nas. Celui qui priait à une certaine distance de l'imam, il répétait après l'imam. Allahu Akbar, il faisait le takbir. Pour que les gens derrière qui étaient à très très loin puissent entendre. Donc là, l'exemple, il est mauvais. Par contre, tout ce qui est une adoration comme la sutra, ibada. Le fait de prier derrière une sutra, c'est l'adoration.
Donc, vu qu'ils pouvaient fabriquer des choses, mais qu'ils ne les ont pas fabriquées, comme ils le font aujourd'hui les gens, on nous montre qu'on n'a pas à le faire. On n'a pas à le faire. La sutra, c'est, tu viens dans la mosquée, tu pries derrière un mur, tu pries derrière un pilier, tu pries derrière un frère qui est en train de prier, une table, une chaise, peu importe. Une bouteille. Alhamdulillah, si tu as une bouteille sur toi. C'est ça la sutra. Et en plus, ça incite les gens à avancer vers le premier rang. Si tu mets des objets un peu de partout, des sutras un peu de partout, les gens ils vont le prendre, ils vont prier derrière au fond là-bas. Ils vont rester au fond. Ils ne vont pas s'avancer comme nous l'a encouragé à faire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Saf al-awwal. Saf al-awwal, ikhwati fillah, celui qui vient tôt, il vient saf al-awwal. D'accord? Celui qui veut saf al-awwal, il faut qu'il vienne tôt. Il faut qu'il vienne tôt. S'il vient en retard et que le saf al-awwal il est plein, il n'a pas le droit de se plaindre. Tu es venu après eux. Pourquoi tu te plains, subhanallah? ما في تحجيز الأماكن في المسجد. Il n'y a pas de place de parking ici. Il n'y a pas de place de parking. Même si tu donnes 20 € à la mosquée tous les mois, les 20 € que tu donnes, ce n'est pas pour réserver une place de parking. Ça, moi je donne 20 €, je paye moi. Alors que les jeunes qui viennent au premier rang, ils ne payent pas. Ils ne payent pas les jeunes, ils n'ont rien à faire au premier rang. Donc pour être au premier rang, il faut payer. Non. Pour être au premier rang, il faut venir tôt. Et les jeunes, il faut payer. C'est ça qu'on leur dit, nous. Il fait ça, bientôt. Les jeunes aussi. Ah oui. خلصوا يا اخواتي في الله. الحمد لله. الله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.